पंजाबी भाषा के सारे सिख्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों अज असी जिहड़ी वीडियो लैके आए हैं वो तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अज बाबा बुद्ध सिंह बारे असी पढ़ना है, पर बाबा बुद्ध सिंह बारे सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं पढ़ना, असी अज पूरा पंजाबी आलोचना का मुੱਢ पढ़ांगे। क्योंकि तुहानूं मैं पहला भी दस चुकी हाँ कि जिहड़ा नैट का पेपर है वो सारे पेपर दे विच साहित्य का इतिहास ते नाल नाल पंजाबी आलोचना ये हरेक क्वेश्चन दे विच छाई रहिंदी है। कहने का मतलब तुहानूं पंजाबी आलोचना बारे बिल्कुल पता होना चाहिए है। ये पता होना चाहिए कि कोई जिहड़ी साहित्य की किरत है, कोई कविता है, कोई किताब है, वो किहड़े साल दे विच लिखी गई, किसने लिखी है, प्लस उस ते किसने टिप्पणी की, प्लस वो किताब किस विचारधारा नाल संबंधित सी। तो ये सारियां गल्लां किहदे अंडर आउंदियां? तीन चार गल्लां दे अंडर आउंदियां, जां साहित्य की इतिहासकारी दे, जां साहित्य की खोज दे, जां साहित्य की आलोचना दे। तो इसलिए बाबा बुद्ध सिंह नूं पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पंजाबी दे पहले आलोचक मन्ने जाते हैं जिन्हां ने सिस्टमैटिक रूप दे विच पंजाबी आलोचना का आरंभ किया। इसलिए मैं इस वीडियो नूं लगभग 4 भागां दे विच वंड के तुहानूं पढ़ाऊंगी ते मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करदी हां कि इस वीडियो नूं एंड तक वेखना तुहाडे लई बहुत जरूरी है। नाल दी नाल मेरी उही रिक्वेस्ट तुहानूं वार-वार कि तुसीं इस दे नाल नाल नोट्स जिहड़े आ ओह लै लिओ। सब तो पहला असीं पढ़ांगे पंजाबी आलोचना किवें शुरू हुंदी है, फिर असीं पढ़ांगे बाबा बुद्ध सिंह कौन सी, ते फिर असीं उन्हां दीयां किताबां बारे जाणांगे ते एंड ते असीं जाणांगे कि उन्हां ने साहित्य आलोचना दे किहड़े-किहड़े सिद्धांत घड़े सी, जां उन्हां दी आलोचना दा स्वरूप किहो जिहा सीगा, भी साडे मूहरे जो भी उन्हां ने आलोचना दे रूप च पेश कीता ओह किस तरह दा सी। तां तुहानूं प्रश्न की बन सकदा कि बाबा बुद्ध सिंह की आलोचना का की स्वरूप सी, जां हेठ लिखियां लाइनां दे विच्चों बाबा बुद्ध सिंह की आलोचना की विशेषता पछाणो, जां हेठ लिखियां सिद्धांतां जां लाइनां दे विच्चों बाबा बुद्ध सिंह किस पक्ष की गल करते हैं। तो ये सारा कुछ असीं कित्थों भाल सकते हैं जदों असीं ये पढ़िया होऊगा कि उन्होंने आलोचना किस प्रकार की की। तो सब तो पहला असीं गल करांगे मुੱਢਲੀ पंजाबी आलोचना बारे। हुण मुੱਢਲੀ पंजाबी आलोचना जिहड़ी है वो असीं कह सकते हैं कि जदों पंजाबी का स्वरूप घड़ना शुरू होया वो तो हो गया सीगा जी नाथ जोगियां तो, ठीक है। तो कि उदों तो कोई आलोचना की जा रही है? तो इहदा जवाब मिक्स है कि सिस्टमैटिक रूप दे विच नहीं की जा रही सी, पर प्रशंसामई टिप्पणियां दे रूप जिहड़ी आलोचना वो की जा रही सी। जिवें साडे कोले हाफिज बरखुरदार ने उन्होंने अपने तो पहला होए पीलू बारे लिखिया है कि यारो पीलू नाल बराबरी शायर भुल करेन, उन्होंने 5 पीरां दी थापना ते कंधी दस्तत रेन। इस तरह उन्होंने उसकी जिहड़ी है विशेषता दर्शाई, उसकी प्रशंसा की है। तो यदा मतलब कि 20वीं सदी तो पहला जिहड़ी पंजाबी आलोचना है वो सानू कोई किसी एक सिस्टम दे विच वधी नहीं दिसदी, बल्कि सानू प्रशंसामई टिप्पणियां, प्रशंसामई काव टिप्पणियां दे रूप दे विच दिखदी है, ठीक है। इस तरह जिवें साडे आ जांदे आ अहमद यार, अहमद गुज्जर जां मुहम्मद बख्श, इन्हां सारियां ने की कीता कि अपने किस्सियां दे विच अपने तो पहला होए कवियां दे बारे थोड़ा थोड़ा जिक्र कीता है। हुण इस तो पहला सानू ये समझना पऊगा कि आलोचना हुंदी की है। विद्यार्थी साथियों, आलोचना का मतलब जिहड़ा है वो असीं आम राय लोकां दे विच ये है कि आलोचना का मतलब हुंदा निंदा करना, ठीक है। तो यदा मतलब सिर्फ निंदा करना नहीं हुंदा। आलोचना का मतलब हुंदा आ जिहड़ा धातु आ उहदा मतलब हुंदा बहुत चंगी तरह, लोचना का मतलब हुंदा देखना। तो बहुत चंगी तरह निठ के किसी चीज़ नूं देखना दा भाव कि उस दे चंगे ते माड़े दोने ही पक्ष मूहरे लैके आउणे, उसनूं असीं आलोचना कहने आ। तां जिहड़ी पहला आलोचना हुंदी सी वो सिर्फ प्रशंसामई काव टिप्पणियां दे रूप च हुंदी सी। नोट कर लो इस गल नूं, क्योंकि ये प्रश्न पहला बन चुक्या ते दोबारा इसदे रिपीट होने की उम्मीद है कि 20वीं सदी तो पहला वाली पंजाबी आलोचना किस रूप दे विच प्राप्त हुंदी सी, इस तरह तुहानूं पुछया जा सकदा। तां जिहड़े बाबा बुद्ध सिंह सी, हुण असीं इन्हां दे बारे पढ़ांगे कि बाबा बुद्ध सिंह कौन सीगे। तां इन्हां दा जिहड़ी बेसिक जी जानकारी है तुसीं याद कर लैणी है, वो है कि इन्हां दा 1878 दे विच जन्म होया सी, ठीक है। तां इह सीगे बेसिकली लाहौर तो, पर ये कित्ते वजों की सीगे? इंजीनियर सीगे, ठीक है। ये इन्हां दी बेसिक जी जानकारी है, हरेक किताब ते तुहानूं मिल जूगी, तुसीं इसनूं पढ़ लेना है। पर बाबा बुद्ध सिंह जिहड़े इमोशनली पंजाबी दे नाल बहुत ज़्यादा जुड़े हुए सीगे। वो चाहुंदे सीगे कि पंजाबी नूं पंजाब स्टेट दे विच घट्टो घट्ट बहुत उत्तम दर्जा मिले, होरनां भाषावां दे बदले जिहड़ी है इहदी दुर्गति ना होवे, पंजाबी जिहड़ी है इम्तिहानां दे विच वरती जावे, पंजाबी दे विच अखबार छपण, इस तरह का इन्हां दा पंजाबी दे नाल अटैचमेंट सी। तां उसे अटैचमेंट के तहत इन्हां ने की कीता,
कि सारा जिहड़ा पंजाबी दा ਸਾਹਿਤ ਸੀ उस वक्त ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ किस्से ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕੋਈ ਭੱਟ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ठीक है, ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਮਾਣ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੰਸ ਚੋਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕੋਇਲ ਕੂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ 1932 ਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਮਵਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਹੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਹਾ ਊੜੇ ਆੜੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਹਾ, ਫਿਰ ਕੱਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੰਸ ਚੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਸ ਚੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੰਸ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਹੰਸ ਚੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਟ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹੀ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਹੰਸ ਚੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸ ਚੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਹੰਸ ਚੋਗ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ। ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਸੂਝੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ। ठीक है। तो बाय चांस फिर भी जो विवाद होंदा तो साडे कोले प्रमाणित किताबां जिहड़ियां हैगियां तां उन्हां दे सबूत दिते जा सकते हैं। विद्यार्थी साथियों सुरिंदर सिंह कोहली लिखते हैं कि ये किताब जिहड़ी है बाबा बुद्ध सिंह ने आबे हयात पुस्तक जिहड़ी मुहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है उहदे तो प्रभावित होकर लिखी है। तो ये गल सच भी हो सकती है क्योंकि इस तो पहला पंजाबी दे विच तां इस तरह का कोई काम नहीं मिलता, इसलिए दूसरियां भाषावां की जिहड़ी आलोचना दीयां पुस्तकां तो सीख के हो सकता है बाबा बुद्ध सिंह ने किताब नूं तैयार कीता होवे। तो अगली किताब बारे असीं पढ़ांगे, वो किताब का नाम है कोयल कू। साथियों दूजी किताब है कोयल कू जिहड़ी कि 1916 दे विच आई सी। तो इस नूं बाबा बुद्ध सिंह होरां ने 4 भागां विच वंडिया सी। 4 भागां दे तुसीं नाम पढ़ लवो, पहला रस, दूजा रस, तीजा रस ते चौथा रस। तो पहले रस ते कविता ते इसदी कारीगरी बारे दसदे आ कि कविता की हुंदी है, इहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां विशेषतावां होणीआं चाहीदियां, कवि जिहड़ा है वो की क्वालिटीज़ होणीआं चाहीदियां कि वो कविता लिख सके, चंगी कविता लिख सके। इस तो बाद दूजा रस है प्रेमचंद जिन्होंने ने इहदा नाम रखिया तो ये किस्सा कवियां बारे इहदे विच जिक्र करते हैं। तो इस तो बाद तीजा रस है जिहदे मुगल काल के कवियां की गल करते हैं, जिहदे हाफिज बरखुरदार, मुकबल ते वारस नूं मुख रूप च इन्हां ने दर्शाया। तो इस तो बाद चौथा रस है जिहदे मुल्तानी बोली बारे दसदे आ कि मुल्तानी बोली किहड़े-किहड़े जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बोली जाती है। इस तो इलावा ये दसदे आ कि जिहड़ी मुल्तानी है वो लਹਿੰਦੇ वाले पासे है ते लਹਿੰਦੀ ते इधरली पंजाबी जिहड़ी है उन्हां दे विच सिर्फ इन्ना क फर्क है कि वो संग दा ते उचारण दा भेद है, लिखण लगे जी सेम होंदी है। एक होर गल जिहड़ी कोयल कू किताब है इहदे विच कवि ने अखीर ते ये मन्निया है कि जिहड़ा ये काम है ये बहुत वड्डा काम सीगा ते बहुत इहदे लई उच्चतम बुद्धि चाहिदी है, पर मैं अपनी तुच्छ बुद्धि दे नाल इस काम नूं नेपरे चाढ़िया है ते इस बहुत घाटा रह गईयां होणगीयां तां उस नूं जिहड़ा कि कोई होर वड्डे दिमाग वाला बंदा करूगा ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ। ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ठीक है। तो ये की है मुख्य रूप से फिर ये अगेन किस्सा कवियां के बारे गलबात करते हैं। तो इन्होंने की किया है कि जी इन्हों की इस तो पहला वाली किताबां सी उहदे विच जिहड़ा इन्होंने वंड की है भला उहदे विच उन्होंने किस्सा कवियां का जिक्र किया होवे उहदा नाम उन्होंने कुछ होर रखता, तो इस तो बाद वाली किताबां दे विच उसे सेम पीरीयड का नाम कुछ होर रखता। तो इस तरह इन्होंने बिल्कुल जिहड़ा प्रभाव के अधीन आके बिल्कुल प्रशंसामयी टिप्पणियां के अधीन आके ही इन्होंने जिहड़ी गल बात की है। तो इन्हां दा लिखण दा ढंग भी इहो जिहा ही है कि ये सिद्धियां ही गल्लां करदे ने जिवें साडे नाल सिद्धा नाटक का कोई डायलॉग कर रहे होण। वैसे भी बाबा बुद्ध सिंह आप भी एक मौलिक नाटककार भी सीगे, तां ये जिवें गल करदे आ तां लिखदे आ कि आहा बहुत वधिया लग्गिया, स्वाद आ गया, इस तरह दीयां टिप्पणियां इन्हां ने विच लिखियां होईयां। कई बार ये जिहड़ी गल इन्हां नूं आप नूं वधिया लगदी आ तां उस नूं ये दूरी वार भी लिखदे आ। जिवें जिवें हाशम शाह बारे लिखी हुई इन्हां दी सतर बहुत प्रसिद्ध है जिहड़ी कि अक्सर पेपरां दे विच भी पुछ लई जांदी है कि हाशम ने सस्सी कादी लिखी घर घर बिरहो दी अग लगा दित्ती। तां इस तरह जिहड़ियां इन्हां ने बहुत भावुक टिप्पणियां किस्सा कवियां दे बारे कीतियां है। ते दूजी गल होर जिहड़ी तुसीं याद रखनी आ वो ये कि बाबा बुद्ध सिंह ने ज़्यादा ध्यान जिहड़ा वो रचनाकार ते दित्ता है। ते रचनाकार तो भाव मान लो वो वारस दी हीर बारे कोई गल करन लग्या तो पहला वारस बारे बहुत डिटेल दे विच तुहानूं दसदा है कि वारस कौन सी, उहदी जात की सी, वो कित्थों पढ़िया, क्यों उहने किस्सा लिखिया, कित्थे रहिंदा सी, की उहदे कंमकार सी, इस तरह दीयां गल्लां ओह करूगा। ते ओह गल्लां जिहड़ियां ने ओह सारियां लोक राय ते आधारित ज़्यादा ने, पर उन्हां दा प्रमाणिक सबूत भला ना मिलदा होवे। जिहड़ी गल लोकां दे विच प्रचलित सी बाबा बुद्ध सिंह ने उही गल नूं अपणीਆਂ किताबां दे विच लिखता। तां इन्हां दी जिहड़ी आलोचना है उहदा एक यही गुण भी असीं कह सकते हैं जां विशेषता कह सकते हैं कि रचनाकार तो रचना वाल हुंदा। यह बहुत सारा रचनाकार बारे लिख के अखीर दे विच उहदी रचना बारे एक अद्धी लैन लिख के उस गल नूं समेट दिंदा। तां इहदा मतलब इन्हां दा सारा ध्यान जिहड़ा रचनाकार दी प्रशंसा करन ते लग्या हुंदा है। तां बहुत सारियां भावुक टिप्पणियां ये करदे करदे अपणीਆਂ किताबां नूं पूरा करदे आ। तां हुण असीं पढ़ांगे कि बाबा बुद्ध सिंह दे मुੱਖ ਕੰਮ किहड़े रहे ने ते नाल उन्हां दी जिहड़ा उन्हां दी किरतां ने उन्हां दी मुੱਖ विशेषतावां की है, उन्होंने किस तरह की आलोचना की। पूरा काम है आलोचना ते उस दे मुੱਖ विशेषतावां उसदियां की ने, उसनूं असीं किवें पछाण सकदे हां कि बाबा बुद्ध सिंह दा काम है जां फिर उसने की स्थापनावां कीतियां।
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਦਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਨਾ ਪਾਈ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਜੇ ਜਵਾਨੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 200 ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਛੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਛੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਛੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਕੁਝ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਉਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਥੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣ ਕਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਹੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਥਾਂ ਥੋੜਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਗੇ ਪਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਦ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਸਬੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸਤਿਹਾਰਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਬਾਲਗਾ ਤੇ ਤਮਸੀਲ, ਮੁਬਾਲਗਾ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਮਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਂ, ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਟਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੋਸਟ ਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਰੀਗੇਨਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਸਿਰਲੇਖ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਬੇ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਚਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।